Inversion. Yes, we started with kinematic inversions. What was inversion? Inversion or Process of fixing any one link in a kinematic chain for generating a mechanism. Process of fixing any one link in a kinematic chain for generating a mechanism. Very good. Simply the definition of inversion. Now, when we speak about kinematic chains, what were the three fundamental kinematic chains that are significant to us, that comes within our syllabus of study? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻസ്? 4-bar chain, single cylinder crank chain, double cylinder crank chain. സിലിണ്ടർ അല്ല, Slider. സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ, ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ. 4-bar chain, single slider crank chain, double slider crank chain. Okay. So we started with studying and getting into the inversions of a 4-bar chain, and we first dealt with the very first inversion of 4-bar chain, which was crank rocker mechanism. Now, on what basis did we study crank rocker mechanism? എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് crank rocker mechanism ഉണ്ടാക്കിയത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്? Grashoff's law. Very good. Grashoff's law. What does Grashoff's law state? Sum of length of smallest and largest links should be less than or equal to length of other links. Very good. That is simply saying S plus L Less than or equal to P. Very good. Less than or equal to P. This was the statement of Grashoff's law. From this, I mean, according to or based on Grashoff's law, how did we arrive at a crank rocker mechanism? ഒരു 4-bar chain നമ്മൾ Grashoff's law relate ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് crank rocker mechanism എത്തിയത്? What did we fix in a 4-bar chain so as to achieve the crank rocker mechanism? Link adjacent to smallest link. Very good. Smallest linkനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ലിങ്ക്സ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. അതിൽ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് വാസ് ദ ലിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, അല്ലെ? ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്ന ലിങ്കിനെ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് ക്രാങ്ക്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് റോക്കർ? Oscillating. What was the other name given for rocker? Lever. Crank lever mechanism. Now, which was the application? What was the application of a crank rocker mechanism? നമ്മൾ application എന്താ പഠിച്ചത്? Beam engine. ആണ് പഠിച്ചത്, അല്ലേ? Very good. So that was the first inversion of 4-bar. Now, straight away let us move on to second inversion. Four-bar chain പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 4-bar chain ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ. Which is the smallest link in the given 4-bar chain? One ആണ്, first link ആണ്, അല്ലേ? Now, what if I straight away fix the smallest link? ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം. ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്രാങ്ക് റോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം? രണ്ട് ലിങ്ക് ക്രാങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? ക്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? The link which has a complete rotation, full rotation. So if we fix the smallest link in this 4-bar chain, what will happen? Link 2 complete rotate, like rotate. Similarly, link 4 full rotate. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സെന്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് പോയിന്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം. രണ്ട് ലിങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ക്രാങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. Now, ഇത് മെക്കാനിസമാണ്. ഇമാജിൻ എസ് പ്ലസ് എൽ ലെസ് ദാൻ പി, പി പ്ലസ് ക്യൂ ആണല്ലോ. സപ്പോസ് ലാർജസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ ലെങ്ത് 4 യൂണിറ്റ് അധികരിക്കാം ആൻഡ് റിമൈനിങ് 2 ലിങ്ക്സിൽ ഒരു ലിങ്കും 4 യൂണിറ്റ് അധികരിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്താ, ഇൻ എ 4 bar ചെയിൻ 2 ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിങ്ക്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ? രണ്ട് ലിങ്കിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ്. സോ നാച്ചുറലി ഇതിന്, അതായത് ഗ്രഷോഫ്സ് ലോന സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന്, എസ് പ്ലസ് എൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സം ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ ആക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആൻഡ് പി അല്ലെ. സപ്പോസ് ഇതിന്റെ രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലെസ് ദാൻ, ഈക്വൽ ടു. ഇത് ഈക്വൽ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് എസ് പ്ലസ് എൽ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ദിസ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഗ്രഷോഫ്സ് ലോ അല്ലെ. നൗ സപ്പോസ് എസ് പ്ലസ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ, എൽ 4ഉം ക്യൂ 4ഉം ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് പി? രണ്ടും നാച്ചുറലി ഈക്വൽ ആവണ്ടേ? എന്ത് വാല്യൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 ഇട്ടാൽ ഇത് 2 ആവണം, 1 ഇട്ടാൽ ഇതും 1 ആവണം അല്ലെ? 3 ആവണം അല്ലെ? നാച്ചുറലി അങ്ങനെ ആവണ്ടേ? വേണ്ടേ? സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. എസ് പ്ലസ് എൽ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇഫ് ഐ പ്രൊവൈഡ് the length of links of 2 links as equal values, same values, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ naturally the links, I mean the other 2 links should also possess the same, also have the same value of the link lengths. ഈ ഗ്രഷോഫ്സ് ലോനെ രണ്ടായിട്ട് പാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ the second part s plus is equal to p plus q, if it has to be satisfied, the other lengths of the other 2 links should also be the same value ആയിരിക്കും, രണ്ടിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ we can slightly change the orientation of this, ഈ ഒരു ഫിഗർ അല്ല, ഈ ഒരു കൈനമാറ്റിക്സ് 4 bar ചെയിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ we directly arrive at an application of double crank mechanism. Let us see എന്താണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിനെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയുള്ളൂ. See, now imagine this orientation. ഇവിടെ ലിങ്ക് ലെങ്ത് 1 is equal to 3. 1 ഉം 3 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ല കേട്ടോ, ലിങ്ക് 1 ആണ്. ലിങ്ക് 1 is equal to third link. ലെങ്ത് ആണ്, സെയിം ലെങ്ത്. സിമിലർലി ലിങ്ക് 2 is equal to ലെങ്ത് ഓഫ് ലിങ്ക് 4. അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this should satisfy s plus l equal to p plus q അല്ലേ. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് if I fix this one, ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. again I will obtain what? ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ if I give an input motion to second link ഞാൻ ഇൻപുട്ട് മോഷൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം. സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. This will have a rotation, a full rotation കിട്ടും. If second link rotates a full rotation, has a full rotation, this rotation gets transmitted through the link 3 to link number 4, which will also rotate about the fixed pivot. ഈ fixed pivot about ആയിട്ട് ഇതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇല്ലേ? നടത്തില്ലേ? ഇതെല്ലാം നാച്ചുറലി സംഭവിക്കണ്ടേ ആണോ അല്ലയോ? Very good. So, e application of the double crank mechanism is known as coupling wheel of a locomotive. Coupling wheel of a locomotive.
സോ എന്തായിരുന്നു കപ്ലിംഗ് വീൽ ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ്? എന്താ? ദ general application or the mechanism achieved or the application level of double crank mechanism. What was double crank mechanism? This was in turn the second inversion we obtained from a 4-bar chain. How do we arrive at a double crank mechanism? By fixing the smallest link in a 4-bar chain. This is a coupling wheel of a locomotive. Another name for this one is parallelogram mechanism. Chain. This can be also termed as parallelogram. In the shape of parallelogram. Parallelogram mechanism. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Note ചെയ്തോ. This is the second inversion of 4-bar chain. Note ചെയ്താണോ? Yes, sir. Now, let us get into the third inversion. Third inversion of the 4-bar chain. Second inversion, if we had fixed the smallest link, the smallest link ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. Now, disregarding the smallest link, if I fix the link opposite to the smallest link, smallest link in opposite ആയിട്ടുള്ള link ആണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, what I will obtain is a double rocker mechanism. അതായത് ഇതിന് adjacent ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിങ്ക്, this fixed ലിങ്കിന് adjacent ആയിട്ടുള്ള link number 2 and link number 4 എന്ത് ചെയ്യും? We start oscillating. Link number 2 in oscillation. What about link number 4? Link number 4 ഒരു oscillation. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഇൻപുട്ട് മോഷൻ കൊടുത്താൽ ഇതും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇതും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നടക്കില്ല, ഓസിലേഷൻ മാത്രം. ഇതിന് അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ്മെന്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണെന്നല്ലോ പറയുന്നത്? This is known as double rocker mechanism. Double rocker അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ലിവർ. റോക്കർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ എന്ന് പറയാം. ഡബിൾ റോക്കർ ഓർ ഡബിൾ ലിവർ മെക്കാനിസം. ഇവിടെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത എന്താണ്? ഫിക്സ് ചെയ്ത സാധനം എന്താ? ലിങ്ക് opposite to the smallest link. ഈ ലിങ്ക് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ലിങ്ക്? ഇതിനാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഒരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we arrive at a mechanism. So to arrive at a double rocker mechanism, what should we do? We should fix the link which is opposite to the smallest link. ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? We will get a double rocker mechanism. See, ഈ ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമൊന്നല്ല കിട്ടും. ഇതിൽ വേറെ വേരിയബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ സപ്പോസ് സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചില പർട്ടിക്കുലർ കേസസിൽ യു കൻ അറൈവ് അറ്റ് ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻ ജനറൽ എന്നത് ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാല്
നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻവേർഷൻസ് ആണ്. എത്രയൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 bar ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് റേഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അച്ചീവ്. ആ മെക്കാനിസംസിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രാങ്ക് റോക്കർ, രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രാങ്ക്, മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡബിൾ റോക്കറിൽ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായോ? സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ആലോചിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള 2 അഡ്ജസന്റ് ലിങ്ക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. വി അറൈവ് അറ്റ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം വിച്ച് വാസ് 1 ഇൻവേർഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, മറ്റേത് തേർഡ് ഇൻവേർഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇൻവേർഷൻസിന്റെ ഓർഡർ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവേർഷൻ എന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അത് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നിന്ന് ബീം എഞ്ചിൻ. രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡറിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു? ഫിക്സിംഗ് ദ ലിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് വീൽ ഓഫ് എ ലോക്കോമോട്ടീവ്, ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പഠിച്ചു. തേർഡ് ഇൻവേർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? The link which is opposite to the smallest link, അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. And by fixing that one, what are we achieving? We are achieving or devising a double rocker mechanism. Now double rocker mechanism application പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം. ഈ ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? Who was James Watt? ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജെയിംസ് വാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. ഇൻവെന്റഡ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബേസിക്കലി അതിൽ നിന്ന് കുറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പേറ്റന്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് വാട്ട്. ജെയിംസ് വാട്ടിന് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻവെൻഷൻസിൽ ഒന്നായിരുന്നു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ. സോ ആ സമയത്ത് അതെന്താണ്? ഒരു മെഷീനാണ്, ഒരു എഞ്ചിനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് മെക്കാനിസംസ്. ആ മെക്കാനിസത്തിൽ പല പാർട്ടിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിന്റെ പാത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സോ മെനി സ്മോൾ മെക്കാനിസംസ് വർ ഡിവൈസ്ഡ് ബൈ ജെയിംസ് വാട്ട്. ആ ജെയിംസ് വാട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്ത 2 മെക്കാനിസം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം. വാട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും. പാന്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെക്കാനിസം. ഇങ്ങനത്തെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഇൻവേർഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു ആസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദിസ് ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം. ഐ വിൽ ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, so if you are going to write the application of this third inversion, അതായത് ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുന്നെങ്കിൽ പാന്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീനെ പറ്റി എഴുതാം. What is pantograph? Pantograph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഫുൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെക്കാനിസം ആണ്. It's an approximate straight line mechanism. ഇതില് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെക്കാനിസംസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉണ്ട്. അത് പ്യുവർ തിയറിയാണ്. അതെന്താന്നുള്ള നോട്ട്സ് ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ്. ഓക്കെ, എന്താന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെക്കാനിസത്തിന്റെ 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലൈക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെക്കാനിസം ആണ് ഒരു പാന്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. വാട്ട് ഈസ് എ പാന്റോഗ്രാഫ്? എന്താണ് പാന്റോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ അതൊരു ഫിഗർ വരക്കാം. ട്രൈ ടു ഇമാജിൻ. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെക്കാനിസം ആണ് പാന്റോഗ്രാഫ്. നോട്ട് ചെയ്ത ഇത് സർ.
ഈ വരച്ച ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണോ? എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ? നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എത്രയാണ്? നാലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ 4 ലിങ്ക്? ഏതൊക്കെയാ 4 ലിങ്ക്? ഏതൊക്കെയാ? രണ്ട് ഫിക്സഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഫിക്സേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് അല്ലെ. ഫിക്സഡ് ബോഡീസിനെ എല്ലാം ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് OA, തേർഡ് ലിങ്ക് AB, ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് BC. ഇതൊരു 4 ബാർ മെക്കാനിസം ആണല്ലോ. ഞാൻ OA എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ലിങ്കിന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ കൊടുക്കും. സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ BC എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിന് കൊടുക്കും. അതായത് OA and BC എന്താണ്? OA and BC are nothing but levers. ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റോക്കർ ആണ് അല്ലെ. റോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓസിലേഷൻ ആണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത B എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. B ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? B ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ മോഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് ഈ AB എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്മളുടെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയും. ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ റോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെയുള്ള എന്താ? രണ്ട് ലിവേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ്. സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ 3, ലിങ്ക് നമ്പർ 3ക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നത്? കപ്ലർ. വെരി ഗുഡ്. കപ്ലർ എന്താ പറയുന്നത്? കപ്ലർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ്, ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. കപ്ലർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് ഐ മാർക്ക് എ സെന്റർ പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് കപ്ലർ. ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഡിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിലോ പെന്നോ കുത്തി വെച്ചതായിരുന്നു. ഇതൊരു പ്ലെയിനർ മെക്കാനിസം ആണല്ലോ. ഞാൻ ഈ ബോർഡിന്റെ ഞാനത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നടുക്കൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ ലിങ്കിന്റെ നടുക്ക് ഞാനൊരു പെൻ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരുന്നു. ഈ പെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ബോർഡിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ വൈൽ ദിസ് മെഷീൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ലിങ്കിന്റെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരിക. ഇതിന്റെ പാത്ത് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റ് മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാത്ത്, അതായത് ഈ ബോഡീന്റെ മാത്രം പാത്ത് ട്രേസ് ചെയ്താൽ ഈ ബോഡീന്റെ മോഷന്റെ ട്രേസിങ്ങിനെ വരും. ഇതില് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലും ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം, ഇത്രയും പീരീഡും ഈ പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാക്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഈ മെക്കാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാന്റോഗ്രാഫ്. പാന്റോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പഴയ കാലത്താണ്. പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ്. പഴയ സ്റ്റീം എഞ്ചിനിൽ നമ്മളെ പിസ്റ്റണിനെ ഒക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗൈഡ് പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ആക്ച്വലി പാന്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ പാന്റോഗ്രാഫ്? ഇൻ സച്ച് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ OABC എന്നുള്ള സാധനം രണ്ട് ലിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Link AB will be the coupler, and if you mark a point, any point on link AB, link AB ന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. While in motion, ആ പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനാണ് പാന്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this pantograph is nothing but the application of a double cranked mechanism. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു റേഷ്യോ വരും. അതായത് ആ റേഷ്യോ ഓൾവേസ് സെയിം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് കണ്ട ഡി ആണ് പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് AD by DB always equal to what? OA by BC.
ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇഫ് യു മാർക്ക് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കപ്ലർ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി, ദാറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ട്രേസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വൈൽ ദ ടു ലിവേഴ്സ് ആർ ഇൻ ആക്ഷൻ. രണ്ട് ലിവറും മോഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ നടുക്കുള്ള കപ്ലറിന്റെ മേലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിന്റെ ഒരു ട്രേസ് എടുത്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഐ ഡു വൺ തിങ്. ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്, ആരും പോവല്ല. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ബീം എഞ്ചിന്റെ ആനിമേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളെ കപ്ലിംഗ് റോഡാണ്. ഇതിലെ നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് റോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻ നോക്ക്. ബീം എഞ്ചിൻ. ഇതല്ല നമ്മൾ ബീം എഞ്ചിനായിട്ട് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലിങ്ക് 3ന്റെ മോഷനും CD എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമായിരുന്നു ലിങ്ക് നമ്പർ 4. ആ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു പിസ്റ്റൺ റോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ AB എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് വിച്ച് ആക്ട്സ് ആസ് എ ക്രാങ്ക്, ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക്, ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിം ആണ്. ആ ക്രാങ്കിന് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ കൊടുത്താൽ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെ. DC അല്ലെങ്കിൽ കപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ റോക്കി, ആ റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഒരു പിസ്റ്റൺ. ആ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും? സിലിണ്ടറിനുള്ള റെസിപ്രോക്കേറ്റ്. ഇത് വാട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെക്കാനിസം. ഈ പാൻഡോഗ്രാഫ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പാൻഡോഗ്രാഫ് ആണ് കാണിച്ചത്. ഇതിൽ വാട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഈ വാട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെക്കാനിസം ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. അവിടെ ലിങ്ക് നമ്പർ 3 എന്ന് എഴുതി കണ്ടില്ല, E', കാണുന്നുണ്ടോ? ലിങ്ക് നമ്പർ 2 നോക്കൂ, ലിങ്ക് നമ്പർ 1 നോക്കുക. ലിങ്ക് നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് പോർഷൻ ആണ്. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അല്ലെ. ലിങ്ക് നമ്പർ 3 BE ആണ്. ലിങ്ക് നമ്പർ 4 ആയിട്ട് DE ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ DEക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് KD എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ്? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഒരു മോഷൻ കൊടുത്താണ്, അതൊരു ഓസിലേറ്ററി മോഷനാണ്. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിങ്ക് BE, ലിങ്ക് നമ്പർ 3 അതും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് താഴേക്ക് ഒരു പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും അല്ലെ, ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിലിണ്ടർ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സപ്പോസ് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ എയർ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഹൈ പ്രഷറിലെ എയർ ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? ആ പിസ്റ്റൺ അത് മേലേക്ക് തള്ളി വിടും അല്ലെ. സോ മേലേക്ക് തള്ളുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? ആ മോഷൻ DE എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് BE എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിലെത്തും. BE എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ എന്താ ചെയ്തത്? E എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളത്. ആ E' എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇല്ലേ, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ പിസ്റ്റൺ മേലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? BE എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ BC എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് തേർഡ് ലിങ്ക്, അതും ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ബട്ട് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാനൊരു പെന്നോ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കോ, ആ ആനിമേഷൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോ. കണ്ടോ, C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഇതേ സാധനം തന്നെ പാൻഡോഗ്രാഫിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആനിമേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ആ ആനിമേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്? ക്ലിയർ അല്ലേ ആനിമേഷൻ കാണിച്ചത്? ഓക്കെ. സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്തെന്ന് ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് എ 4-bar ചെയിൻ. സോ ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് എ 4-bar ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻവേർഷൻസ് ആണ്. 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻവേർഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രാങ്ക് റോക്കർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഡബിൾ, തേർഡ് വൺ ഡബിൾ റോക്കർ. ഇതാണ് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് എ 4-bar ചെയിൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 2 ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് എ 4-bar ചെയിൻ, ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് 2 വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. പക്ഷെ 2 എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേർഷൻ, ഇൻവേർഷൻ എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് എ 4-bar ചെയിൻ എന്നൊരു ഹെഡിങ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളോട് 2 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സെലക്ട് എനി 2, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 സെലക്ട് ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റി എഴുതാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒരു സാധാരണ 4-bar ചെയിൻ, അതായത് ലിങ്ക് ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യാത്ത ഒരു 4-bar ചെയിനിൽ ഏത് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് ലിങ്കിന് നമ്പർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ലിങ്കാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് നെയിം ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം എത്തുന്നു എന്ന് പറയും. ഇനി ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ഹൗ യു ആർ അറൈവിംഗ് അറ്റ് എ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം, രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം. ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലാതെ സിംപ്ലി ബൈ മെൻഷനിങ് എ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം അലോൺ വോണ്ട് ഫെച്ച് യു മാർക്സ്. You have to definitely mention or describe about an application of this crank rocker mechanism. That is beam engine. Similarly, if you are writing about double crank mechanism, ആദ്യം ഒരു സാധാ 4-bar ചെയിൻ കാണിക്കും. എന്നിട്ട് ആ 4-bar ചെയിനിൽ ഏത് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡബിൾ ക്രാങ്ക്. അപ്പൊ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ 4-bar ചെയിൻ റഫായി വെച്ചിട്ട് അവിടെയും വീണ്ടും ഒരു മറ്റേ ഹാച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. Then you mention that ഇങ്ങനെ so and so, if you do so and so, we arrive at a double crank mechanism. ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിനെ പറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഡബിൾ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം, കപ്ലിംഗ് വീൽ ഓഫ് എ ലോക്കോമോട്ടീവ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഡബിൾ റോക്കർ, അപ്ലൈ ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഒരു 4-bar ചെയിൻ കാണിക്കും, ഏത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യു ആർ അറൈവിംഗ് അറ്റ് ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇത് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻവേർഷൻസ് ആണ്. ഇഫ് യു റെഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പല രീതിയിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ക്രാങ്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന ഹെഡിങ് ഇല്ലാതെ
ഡയറക്റ്റ് ബീം എഞ്ചിൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ. ഇപ്പം ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ആർ എസ് കുർമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് 4 ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളത് ഒന്ന് ബീം എഞ്ചിൻ ആണ്, രണ്ടാമത് കപ്ലിംഗ് റോഡോ വീൽ ഓഫ് എ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹെഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ളിൽ ഇഫ് യു റീഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ്, അതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് കണ്ടന്റ് ഇഫ് യു റീഡ് ഗോ ത്രൂ ദ കണ്ടന്റ്, ക്രാങ്ക് റോക്കർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാങ്കും ഒരു ലിങ്ക് റോക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഹെഡിങ് എന്തായിരിക്കും? ക്രാങ്ക് റോക്കർ എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഹെഡിങ്. എന്തായിരിക്കും ഹെഡിങ്? ബീം എഞ്ചിൻ എന്നായിരിക്കും ഹെഡിങ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ ആയി ബീം എഞ്ചിൻ. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതും തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം പറയുന്നത് ഒരു വേ ഓഫ് പ്രസന്റിങ് യുവർ ആൻസർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതി മാത്രം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഞാൻ ഏത് സമയത്തും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് 4 ബാർ ചോദിച്ചാൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റണം. ക്ലിയർ? Let us move on to second fundamental kinematic chain. It is a slider crank chain. Single slider crank. സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, വാട്ട് ഈസ് എ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക്? ഇതെന്തായിരുന്നു? ഈ 4 ബാർ ചെയിനിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് 4 ലിങ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഓരോ ലിങ്കും പരസ്പരം മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് പെയർ, ടേണിംഗ് പെയർസ് അതല്ലേ 1 and 2. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ എന്താ? ടേണിംഗ് പെയർ അല്ലേ? ടേണിംഗ് പെയർ അല്ലേ? 1 മൂവ് ചെയ്യാൻ അബൌട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 മൂവ് ചെയ്യാൻ അബൌട്ട് 1. ഇത് ടേണിംഗ് പെയർ അല്ലേ? അല്ലേ? ഓരോ പെയർസും ടേണിംഗ് പെയർസ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ്? 4 പെയർസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എന്താ? ടേണിംഗ് പെയർ. ടി പി എഴുതിയ ടേണിംഗ് പെയർ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 പെയർസ് ഉണ്ട്, 4ഉം ടേണിംഗ് പെയർ. ഇഫ് ഐ കൺവേർട്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ 2 ടേണിംഗ് പെയറിനെ മാറ്റി. ഓക്കെ, 2 ടേണിംഗ് പെയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് പെയർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഐ അറൈവ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ. ഇതേ ഫിഗറിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ലിങ്ക് 1, ലിങ്ക് 2, ലിങ്ക് 3. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സാധനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? സോ 4 ബാർ ചെയിനിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എത്രയാണ്? ഇപ്പോഴും 4 തന്നെയാണ് അല്ലെ? മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് 4 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് എത്ര? വീണ്ടും 4 തന്നെ. 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ പെയർ ആയിട്ടുണ്ട്, 2ഉം 3ഉം തമ്മിൽ പെയർ ആയിട്ടുണ്ട്, 3ഉം 4ഉം തമ്മിലുണ്ട്, 4ഉം 1ഉം തമ്മിലുണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് ആർ ഓൾസോ റിമൈനിങ് സെയിം, 4 ആണ്. ബട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് പെയർസ് ഹാവ് ബിക്കം ഡിഫറെന്റ്. നേച്ചർ ഓഫ് പെയർസ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ എന്താ? ടേണിംഗ് പെയർ. 2ഉം 3ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ എന്താ? ടേണിംഗ് പെയർ ആണ് അല്ലെ? 3ഉം 4ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയർ എന്താ? ടേണിംഗ് പെയർ ആണ്. ഇത് സ്ലൈഡർ ആണ്, തേർഡ് ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലെ? ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോയിന്റ് ഈ ജോയിന്റ് ആണ്. ഈ പെയർ ഇപ്പോഴും സ്ലൈഡിങ് തന്നെയാണ്, സോറി ടേണിംഗ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ചു വെച്ച് നിൽക്കാം.
3നെ മാത്രം അനക്കുന്നെങ്കിൽ 3 ഇങ്ങനെയല്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് 4നെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടാ 4നെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തൂടെ? 4 ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടല്ല. സോ 3ഉം 4 തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്? ടേണിംഗ് പെയർ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് 4 and 1? 4ഉം 1ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ? അതൊരു സ്ലൈഡിംഗ് പെയർ അല്ലേ? അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഈ 1നെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ 4ന് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കറക്റ്റ്? 4നെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ 1ന് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? സോ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് 4 തന്നെയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പെയർസും 4 തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് 3 ടേണിംഗ് പെയർസ്, 1 സ്ലൈഡിംഗ് പെയർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് when we get into single slider crank chain. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ മെൻഷൻ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ അതിന്റെ അർത്ഥം സിംഗിൾ ആണ്. ഓ വോയിസ് കട്ടാകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇനി സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ യു ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൺലി എ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ. ഇഫ് ഐ എം മെൻഷനിങ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് എ ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ, ഞാൻ ഡബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് വെക്കും. അങ്ങനെ വെക്കാതെ ഇഫ് ഐ സിംപ്ലി മെൻഷൻ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ ഇറ്റ് ഓൺലി മീൻസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ. ഓക്കെ, fine. So when we turn our reference from 4-bar chain to a slider crank chain, അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് 4-bar ചെയിനിൽ 4 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എത്രയാണ്? 4 ആണ്. There is no change in number of links. Now number of pairs 4-bar ചെയിനിൽ 4 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ്? 4 തന്നെയാണ്. അവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. But the only difference that is happening is nature of pairs are different. അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ? 3 ടേണിംഗ് പെയറും 1 സ്ലൈഡിംഗ് പെയറും. അതായത് 4-bar ചെയിനിലെ 4 ടേണിംഗ് പെയറിൽ I converted 1 turning pair into a sliding pair and we have arrived at a single slider crank chain. Now let us get into the inversions of single slider crank chain. ഞാനിവിടെ ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ സിംപ്ലി ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന് എന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഫ് യു റെഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് ദ കണ്ടന്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഞാൻ ഇതിന് ബേസിക്കലി ഒരു നമ്പറിംഗ് പാറ്റേൺ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ നമ്പർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിങ്കിന്റെ ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ആയിട്ട്, ദിസ് ഈസ് ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ലിങ്ക് നമ്പർ 3. Okay, ഇത് 1, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Let this be 3 and let this be link number 4. ക്ലിയർ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് വളരെ റഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 1, സോറി ഇതിനെ ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഇത് 2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഈ സ്ലൈഡറിന് 3 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത്. Clear? So while studying inversions of slider crank,
ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയിമിംഗ് ഏത് ലിങ്ക് ഏതാണ് ഏത് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് 4 ബാർ നമ്മൾ എസ് പ്ലസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ഗ്രഷോസ് ലോനെ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ആദ്യം സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ലിങ്ക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർഡർ ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ വൈ സ്റ്റഡിങ് ഇൻവേർഷൻസ് ഓഫ് സ്ലൈഡർ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്പറിംഗ് പാറ്റേൺ ഓർത്ത് വെക്കുക. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് നമ്പറിംഗ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഇൻവേർഷൻസ്. സോ ഈ 1 2 3 4 ലിങ്ക് 4 ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫോർ അറൈവിംഗ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇൻവേർഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട്, അതായത് വെൻ വി സ്റ്റഡി അനലൈസ് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റീസ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിന് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ലിങ്ക് നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കും. അത് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് ടോപ്പിക്, ഇൻവേർഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം മാത്രം. ക്ലിയർ? അതുവരെ ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ഏത് ലിങ്കും ആകാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, fine. So ഇവിടെ what I am doing 1 2 3 4 ഈ നെയിമിംഗിൽ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 I am going to fix. 4 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ലിങ്ക് നമ്പർ 1ന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് 4 ആണെങ്കിൽ ഇതും 4 ആണ് അല്ലെ. ഫിക്സ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഒരു നമ്പറെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ, ഫിക്സ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം. ഇറ്റ് കാൺട്ട് മൂവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പണന്റ് ഒരു ഭാഗം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണ്, സെയിം ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിംഗ് ലിങ്ക് നമ്പർ 4 ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 1ന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഐ എം പ്രൊവൈഡിങ് an angular motion ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ആംഗുലാർ മോഷൻ കൊടുത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ലിങ്ക് നമ്പർ 2 വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ മോഷൻ അല്ലെ. ആൻഡ് ലിങ്ക് നമ്പർ 3 എന്ത് സംഭവിക്കും? വെരി ഗുഡ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് എ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിംഗ് ചെയിൻ. ഈ ഒരു നെയിമിംഗിൽ ഇഫ് ഐ ഫിക്സ് ലിങ്ക് നമ്പർ 4 എന്താ ചെയ്തത്, ഫിക്സ് ലിങ്ക് നമ്പർ 4 ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു മോഷൻ ചെയ്യും. ഒരു ആംഗുലാർ മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആംഗുലാർ മോഷൻ ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന IC engine. So what was IC engine? അല്ലെങ്കിൽ IC engine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് an application of the first inversion of single slider crank chain. അല്ലേ? IC engine എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരച്ചു, ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലൂടെ എന്ത്, പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വരും, സോറി എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വരും അല്ലെ. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ വരും അല്ലെ. പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വരും. എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാം, പിസ്റ്റണിന് ആദ്യം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് മേലെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഓൺ ആവും. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിൽ കമ്പഷൻ നടക്കും. കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ പവർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അല്ലെ, പവർ സ്ട്രോക്ക്. ആ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഇതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് ആ മോഷൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ IC എഞ്ചിന് സംഭവിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, റൊട്ടേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? IC എഞ്ചിനിൽ മോഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല. ഇത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത് ആക്ട്സ് ആസ് എ ക്രാങ്ക്, ഇത് ക്രാങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് വരുന്നത്. സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതാണ് IC എഞ്ചിൻ.
സെയിം സാധനം റിവേഴ്സ് പോകുന്നത് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു, ആ റൊട്ടേഷനിലൂടെ എനിക്ക് ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കേഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇത് ഇൻപുട്ട് മോഷനും ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഷനുമായ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയാ? പമ്പ്. വെരി ഗുഡ്. പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറയാം. ഇൻപുട്ട് റൊട്ടേഷൻ, ഔട്ട്പുട്ട് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് റെസിപ്രോക്കേഷൻ. അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എയർ കംപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെ? ഇതിനുള്ളില് ഏതാണോ ഫ്ലൂയിഡ്, എയർ എന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ വേറെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ, ആ ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം. ഇൻപുട്ട് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ട മോഷൻ റെസിപ്രോക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ എന്താ? 1 2 3 4 നെയിമിംഗിൽ ഐ ആം ഫിക്സിംഗ് ദ ലിങ്ക് നമ്പർ 4. സോ വെൻ ഐ ഫിക്സ് ദ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 എനിക്ക് എന്ത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്കും കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡറും കിട്ടും, അല്ലെ? അതിന്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഐ സി എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കംപ്രസർ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് മോഷൻ റെസിപ്രോക്കേഷൻ ആണ്. ആ റെസിപ്രോക്കേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ആൻഡ് ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേഷൻ. എയർ കംപ്രസറോ പമ്പോ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് മോഷൻ വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഐ വിൽ റിസീവ് ലിങ്ക് നമ്പർ 3. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ഈ ക്രാങ്കിനെയും സ്ലൈഡറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കാണ്. ദിസ് ലിങ്ക് ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറയാ? അല്ല, ഇത് പല സ്ഥലത്തും മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേര് കപ്ലർ എന്ന് ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കാണും, ചില സ്ഥലത്ത് കണക്ടിങ് റോഡ് എന്ന് കാണും. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ശരിയായ എന്താ പറയുക രീതി, നോമൻക്ലേച്ചറിന്റെ ശരിയായ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മെൻഷൻ ദിസ് ആസ് കണക്ടിങ് റോഡ്, കപ്ലർ അല്ല. രണ്ട് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് മോഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കണക്ടിങ് റോഡ്. കപ്ലർ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ്, ആക്ച്വലി കണക്ടിങ് റോഡും കപ്ലറും മോഷൻ വൈസ് നോക്കിയാൽ നേച്ചർ ഓഫ് മോഷൻ സെയിം ആണ്. കണക്ടിങ് റോഡ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഇതും കപ്ലറിനെ പോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആണ്. ബട്ട് ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിനിൽ ആ കണക്ടിങ് ലിങ്കിനെ നിങ്ങൾ കണക്ടിങ് റോഡ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ 4-bar ചെയിൻ, that link should be mentioned as a coupler. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിനിലുള്ള മെയിൻ ലിങ്ക്സിന്റെ നെയിംസ് നോമൻക്ലേച്ചർ എന്താ? ക്രാങ്ക് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ക്രാങ്ക് ആണ്, റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സ്ലൈഡർ ആണ്. ആൻഡ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് കണക്ടിംഗ് റോഡ്. ദിസ് ടേം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എവിടെ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്രാങ്ക് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിനെ പറ്റി എവിടെ എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഒരു ലിങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ആസ് എ കണക്ടിംഗ് റോഡ് അലോൺ, കപ്ലർ അല്ല. കപ്ലർ എന്ന നെയിം കൊടുക്കുന്നത് നോമൻക്ലേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലി 4-bar ചെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ, സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഐ സി എഞ്ചിൻ, എയർ കംപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്. ക്ലിയർ? ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരത്തെ വരച്ച ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് സെയിം നമ്പറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1, this is 2 അല്ലെ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്കിന് 1 എന്നും രണ്ടാമത്തെ കണക്ടിംഗ് റോഡിന് ലിങ്ക് നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി 2ന്റെ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ സ്ലൈഡർ? അല്ലെ? ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡർ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മാറ്റി, സ്ലൈഡറിനെ കുറച്ച് വലുതാക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ 2 കണക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈഡറിനെ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി. So 1 ആയി, കണക്റ്റിനോട് 2 ആയി. ഇതെന്റെ ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ആയി മാറി. സ്ലൈഡർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡറിനെ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ സ്ലൈഡർ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി അതിന്റെ നടുക്കൊരു ഹോൾ ഡിക്ക് ചെയ്തു. അതിന്റെ നടുക്കൊരു ഹോൾ ഡിക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു ഷേപ്പായി മാറി സ്ലൈഡർ അല്ലേ? ഇനി ഫോർത്ത് ലിങ്ക് പഴയ കേസിൽ സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു. ആ ഫോർത്ത് ലിങ്കിന്റെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് മാറ്റി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയി ഞാൻ ഫോർത്ത് ലിങ്കിന് കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഫോർത്ത് ലിങ്ക് അല്ലേ? ഇപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് സെയിം അല്ലേ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക്, രണ്ടാമത്തെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, കണക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈഡർ, സ്ലൈഡറിന്റെ ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി. ഇനി ഫോർത്ത് കൊണ്ട് എന്താണ്? സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു. ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റി. ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചെന്നാണ് ഷേപ്പുകൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ തേർഡ് ലിങ്കിന്റെ ഷേപ്പ് സ്ലൈഡർ ആയിരുന്നു. ആ ഷേപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ ഫോർത്ത് ലിങ്കിന് കൊടുത്തു. ഫോർത്ത് ലിങ്കിന്റെ ഷേപ്പ് സ്ലൈഡർ ആയിരുന്നു, സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു. ആ ഷേപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ തേർഡ് ലിങ്കിന് കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാനിവിടെ തേർഡ് ലിങ്കിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. തേർഡ് ലിങ്കിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഈ ലിങ്കിനെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിന്റെ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡിലാണ് വിചാരിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഹാൻഡിൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മോഷൻ. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കും? ഈ ഹാൻഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. എന്താ സംഭവിക്കും? ഹാൻഡിൽ ഞാൻ താഴോട്ടാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും. ഇത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയല്ലേ കണക്ഷൻ എത്തുക അല്ലെ? ഈ കണക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം മേലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യും അല്ലെ? ഈ ഹാൻഡിൽ ഞാൻ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മേലെ ഇവിടെയാണ് കണക്ഷൻ എത്തുക അല്ലെ? ഈ ഹാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? താഴേക്ക് വരൂല്ലേ? ബ്ലോക്കിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹാൻഡ് പമ്പ്, അതന്നെ. കുഴൽ കിണർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് ഹാൻഡ് പമ്പ്. ഹാൻഡ് പമ്പ് അല്ലെ? ഇവിടെ പിടിച്ച് ആ അനക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഓസിലേഷൻ അല്ല, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഈ സ്ലൈഡർ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഇപ്പം, അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ സ്ലൈഡറിന്റെ ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് ലിങ്ക് മേലേക്കും താഴേക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിലിണ്ടറിന്റെ പുതിയ ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള തേർഡ് ലിങ്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ. സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ കണക്ഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ. ഈ കാണിച്ച സാധനം അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ? അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നെയിമിങ്, ഈ നമ്പറിങ്, ഏതൊക്കെ ലിങ്കിന് ഏതൊക്കെ നമ്പർ ആണെന്നുള്ള ഓർത്തു. 1 2 3 4 ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തല്ലേ? അവിടെ ഫോർത്ത് ലിങ്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരുന്നു? സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു. തേർഡ് ലിങ്ക് സ്ലൈഡർ ആയിരുന്നു. ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, ഫിക്സിംഗ് ദ സ്ലൈഡർ. സ്ലൈഡറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റിൽ എന്താ? ഫിക്സിംഗ് ദ സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലെ ചെയ്തേ? അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷനിൽ സിലിണ്ടർ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഇൻവേർഷൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ലിങ്ക് നമ്പർ 3 എന്തായിരുന്നു? സ്ലൈഡർ ആയിരുന്നു. സ്ലൈഡറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. സ്ലൈഡറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ കിട്ടും. ആ സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷനിൽ ഞാനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എന്തായി? ഹാൻഡ് പമ്പ് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്രത്യേക പോയിന്റുകൾ. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, സ്ലൈഡർ എന്താവും? took the shape of cylinder അല്ലെ?
സ്ലൈഡറിന്റെ ഷേപ്പ് സിലിണ്ടർ ആയി മാറി. രണ്ടാമത്തെയോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 എന്തായി മാറി? പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡറിന്റെ ഷേപ്പ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? These 2 points are very relevant and you have to mention here. One is while interchanging അല്ലെങ്കിൽ while changing the fixed link, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? തേർഡ് ലിങ്ക് വിച്ച് വാസ് ഒറിജിനലി സ്ലൈഡർ ആയിരുന്നു തേർഡ് ലിങ്ക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമിംഗ് ആലോചിക്കും. അതിൽ സ്ലൈഡറിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ മാറ്റി, സ്ലൈഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹോള് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി. അതേസമയം എന്ത് ചെയ്തു? ഇനീഷ്യലി സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർത്ത് ലിങ്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അടിച്ച് പരത്തിയിട്ട് അതിനൊരു പിസ്റ്റൺ ആക്കി മാറ്റി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് മോഷൻ റെസിപ്രോക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്രോക്കേഷൻ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, എനിക്ക് ഇതിനെ ക്രാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സി, ഇതിനൊക്കെ ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ല, ചെയ്തൂടാ, ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തൂടാ. അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഇത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ IC എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കംപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്, ഇതാണ് കിട്ടിയത്. എന്താണ് ചെയ്തത്? ഫോർത്ത് ലിങ്ക് നമ്പർ 4 അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ഇൻവേർഷൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ഫിക്സ് ചെയ്തു. 3 എന്തായിരുന്നു? സ്ലൈഡർ ആയിരുന്നു. ആ സ്ലൈഡറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഹാൻഡ് പമ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിന്റെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട 2 സാധനം. ഫോർത്ത് ലിങ്ക്, സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർത്ത് ലിങ്കിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആക്കി ഷേപ്പ് മാറ്റി. അതേസമയം സ്ലൈഡറിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തേർഡ് ലിങ്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ നടുക്കൊരു കുഴിയെല്ലാം മുറിച്ച് ഒരു ഹോളൊക്കെ ഡിഗ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? അതിനൊരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി മാറ്റി. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let us go into the third inversion. തേർഡ് ഇൻവേർഷനിൽ ആക്ച്വലി 2 എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം നമുക്ക്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഓക്കെ, 2 പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുള്ള ലാബും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ള പറയാം. ഇനി നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ആ നെയിമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതേ നെയിമിംഗ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു തേർഡ് ഇൻവേർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് കണക്ടിംഗ് റോഡ്. CR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണക്ടിംഗ് റോഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്ത്? സിലിണ്ടറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് ഇൻവേർഷൻ കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ഇത് സ്ലൈഡറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, തേർഡ് ലിങ്കിന് രണ്ടാമത്തെ ഇൻവേർഷൻ കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ ഇൻവേർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ചെറിയ ഷേപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ സാധനം വരച്ചു. ഓക്കെ, 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം.
ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം, അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലിങ്ക് നമ്പർ 1 ക്രാങ്ക് ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യും. ഈ സാധനം ഇതിന് ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 കണക്ടിങ് റോഡ് ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യും. ഇനി ലിങ്ക് നമ്പർ 3 എന്താ, സ്ലൈഡർ ആണ് അല്ലെ. ക്രാങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കണക്ടിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ സ്ലൈഡർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലിങ്കിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് ലിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സ്ലൈഡറിനെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 3 സ്ലൈഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഈ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിം അല്ലെ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്, അതായത് ഈ ഒരു സാധനം ഇതിന് ഞാൻ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വരച്ച ഷേപ്പിന് ഞാൻ കുറച്ച് ശരിച്ചു വെച്ച് വിചാരിച്ചത് 1 ആയി 2 ആയി. 2ന്റെ അറ്റത്തായിരുന്നു സ്ലൈഡർ നമ്പർ 3. ആ 3നെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ 1ന്റെ അറ്റത്തോണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബാക്കി റിമൈനിങ് സാധനത്തിന് 4. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് കണക്ടിങ് റോഡ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അഡീഷണൽ ഒരു പൈവോട്ട് ഒരു റിവറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് കൊടുത്തു. എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ? ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് അല്ലേ, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ക്രാങ്കിന് ഞാൻ മോഷൻ കൊടുത്താൽ ഈ പോയിന്റിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രാങ്കിന് മൂവ്മെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലേ. ഈ പോയിന്റിന് അബൌട്ട് അല്ലേ ക്രാങ്കിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? സോ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 1ന്റെ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ തേർഡ് ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ. തേർഡ് ലിങ്ക് സ്ലൈഡർ എന്താ ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഒരു പരിധി വരെ ഇടം വരെ പോകും. തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം? സ്ലൈഡർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴേക്ക് വരും അല്ലെ. സോ സ്ലൈഡറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്ലൈഡറിന് മേലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യാം. സ്ലൈഡർ എന്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ഫോർത്ത് ലിങ്കിനെ ഞാൻ നടുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർത്ത് ലിങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്ലോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് സ്ലൈഡർ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലൈഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് ലിങ്കിന് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് അല്ല. ഫോർത്ത് ലിങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഫോർത്ത് ലിങ്കിന്റെ അറ്റം ഞാനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലൈഡർ ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. ഫോർത്ത് ലിങ്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തു. കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഫോർത്ത് ലിങ്ക്. സോ ഈ ലിങ്ക് എന്താ സംഭവിക്കും? ദിസ് ലിങ്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൊട്ടേറ്റ്. ഇത് സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അറ്റം ഇവിടം വരെ പോകും. ഇവിടം വരെ പോയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഇത് ഇവിടം വരെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും പറ്റും. ഇതിന് മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് അല്ലെ, ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കണക്ഷൻ ഇതിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്റെ ഈ ഫിംഗർ, ഈ നഖത്തിന്റെ അറ്റം കണ്ടു, ഈ നഖത്തിന്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ഇതിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ലെന്ന് നിവർത്തിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ പിടിച്ച് ഈ സാധനം പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിങ്ങനെ എത്തി ഒരു പോയിന്റ്, ഇത് നേരെ എക്സ്ട്രീം ഇപ്പുറത്തേക്ക്, അതായത് ഈ എന്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കാം. ഇത് ഹോളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഹോളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ, ഈ എൻഡ് ഇവിടെ തിരിച്ചിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലൈഡർ ഉണ്ട്. ആ സ്ലൈഡർ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരും. ഈ സ്ലൈഡർ താഴേക്ക് വരുമ്പോ ഈ സാധനത്തിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു. അതിന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ല വഴിയോ. അല്ലെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നല്ലോണം ഇമാജിൻ ചെയ്തോ.
ഇത് ഈ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായി മാറും അല്ലെ. പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവിക്കാം ഇതിനെ പറിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബോഡിക്ക് മൂവ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും അല്ലെ. ഈ സൈഡ് മേലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് എത്തുക. സോ എക്സ്ട്രീം മേലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ നേരെ നിൽക്കും നടുക്കത്ത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറയുമ്പോൾ സ്ലൈഡർ വീണ്ടും താഴേക്ക് വലിക്കില്ല. താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഇനി വീണ്ടും ഈ സാധനം കറങ്ങുമ്പോൾ സ്ലൈഡർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലെ. ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ സ്ലൈഡർ ഇങ്ങോട്ട് വരും. സ്ലൈഡർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സ്ലൈഡർ താഴേക്ക് വരും. സ്ലൈഡർ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ? ഈ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പേരാണ് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ മെക്കാനിസം. ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ മെക്കാനിസം എന്ന് എഴുതല്ല, ഒരു ചെറിയ നെയിമും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ വരാൻ. ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ ആണ്. ക്രാങ്ക് ഉണ്ട്, കറങ്ങുന്ന ക്രാങ്ക് ഉണ്ട്, ലിവർ ഉണ്ട്, ഫോർത്ത് വൺ, കാരണം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ലിവറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്? അതിന്റെ നടുക്കൊരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ആ സ്ലോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് സ്ലൈഡർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്ക്. നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച പോലെ ഇതിനിങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നേരെ ഇവിടെ ഈ എൻഡിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഇമാജിൻ. ഓക്കെ, ഈ എൻഡിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോ ഈ സാധനം നേരെ ഇവിടെ വരുമല്ലോ അല്ലെ. സൈഡ് താഴേക്ക് വരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താം. കാരണം എന്നാല് ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്താം. തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്ലൈഡർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. ഇത്രയും ആംഗിൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലെ. ഇത്രയും ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യും. അതിനെ ആൽഫ എന്ന് എടുത്തോ. ഞാൻ വരച്ചതിൽ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ്, സ്കീമാറ്റിക് ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രോയിങ് അല്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇത് ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ, ആ ആംഗിൾ ബീറ്റ് ആണ്. സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ. ഈ ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഓൾവേസ് ആൽഫ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, എപ്പോഴും ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബീറ്റ. അതായത് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കൂടുതൽ ആംഗിളും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ കുറവ് ആംഗിളും. കുറവ് ആംഗിൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറവ് ടൈമല്ലേ എടുക്കും അല്ലേ. സോ അതായത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കൂടുതൽ ടൈം, തിരിച്ച് പിന്നോട്ടേക്ക് വരാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലേ. ഏതാ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. സോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സമയത്തിന്. ഓക്കെ, ഈ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ മെക്കാനിസം. ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ മെക്കാനിസം, QRMM എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതെന്തായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് ദ തേർഡ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ടൈം ചെയിൻ. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് എത്ര ആൾ ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്? ഒരാൾ ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്. ആരാത്?
എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണോ? 31 ആളെ കാണിക്കുന്നത്. പ്രസന്റ് ആണോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. എനിവേ ബാക്കി റിമൈനിങ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.